Good morning, my dear students. Welcome to English online classes. Yesterday we already discussed about the drama A Sunny Morning, written by Seraphim Jacqueline Alvarez Pintado. Okay, in this particular drama, we can see one of the strong major themes is the blend of romance and comedy, and also wit humor. Okay, last class we already discussed about the author introduction, character introduction, pre-reading activity, and also half of the story already completed. Okay, when the main character Don Gonzalo and Don Lara both were met at a retired corner of a park in Madrid. Madrid is the capital city of Spain. Now the drama begins with the heroine introduction. Okay, the heroine and her maid Petra. Okay. Both were entered into the retired corner of a park in Madrid. Okay. Meanwhile, the Petra and Lara, in between the little bit of the conversation. The Lara ordered her maid Petra give me the breadcrumbs. Afterwards, she gave the breadcrumbs. Later, the Lara give the breadcrumbs and spread it to the birds. Afterwards, in between the interaction, the scene ends with, at the same time, the hero entered. That is the Don Gonzalo, hero of the drama. The Don Gonzalo is also entered with his servant, Juanito. Okay. Later, unfortunately, the Lara and Gonzalo sitting together in a retired corner of a park in Madrid, because in other seats are already occupied. For that reason, Lara and Gonzalo both were sitting together. But initially, both were the heated argument between them. But afterwards, both were friendly, both were good friends. Okay, already last class ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ತರ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಆ ಡ್ರಾಮಾ ಬಿಗಿನ್ ಆದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಆದ ನಂತರ ಹೀರೋ ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಬೇರೆ ಬೆಂಚ್ ಕುತ್ಕೋಬೇಕಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ದಾನೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕನೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. But Gonzalo and Lara both are lovers in once upon a time. But now they were meet at the retired corner of a park in Madrid. Okay. ನೋಡಿ ಇನ್ಶಿಯಲಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚೀಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. When the Gonzalo started to wash his handkerchief as a shoe brush. At that time, Lara said that, "Do you use shoe brush as handkerchief?" Gonzalo replied, "Yes, why not?" Again, Lara said that, "Do you use shoe brush as handkerchief?" So, ಈ ತರ ಒಂದು handkerchief ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ನಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ನಸಿ ಪುಡಿನ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಂತ ಓದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಸಿ ಪುಡಿನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕೂಡ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಬ್ರು ಕೂಡ ತಗೊಂಡ ನಂತರ 3 ಬಾರಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಸ್ನೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೀನ್ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಲಾರಾ ಯಾವಾಗ ಬುಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಮೆಂಟಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಸ್ನಫ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಲಾರಾ ಕೂಡ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್, ಒಂದು ಬಾಂಡಿಂಗು, ಜಲ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಆ ಬುಕ್ ನ ಓದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ Gonzalo. ಯಾರು? ದ ಕ್ಯಾಂಫೋರ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ರೈಟರ್ ಇನ್ 18th century. ಅವ್ರು ಬರೆದಿರೋಂಥ ಒಂದು ಬುಕ್ ನ ತಗೊಂಡು ಓದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್, "All love is sad, the sad as it is." But all love is sad, but sad as it is. It is the best thing that we know that is from Camphor ಅಂತ ಆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಲೈನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. So at that time, the Lara again and again interaction with this conversation. Lara said that, "Can you read without any? You cannot imagine how it affects me to see you reading with all those glasses." ನೀವು ಓದ್ತಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಆ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಓದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೊಂಜಾಲೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ, "ನೋ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತಾ?"
ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ? ಕೆನ್ ಯು ರೀಡ್ ವಿತೌಟ್ ಕೆನಿ? ಲಾರಾ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಸರ್ಟನ್ಲಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಓದ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಏಜ್ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟಿಂಗ್? ಗನ್ಸಾಲೋ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ದಟ್ ಈ ಏಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತೀರಾ, ನನಗೆ ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ನನಗೆ ನಗು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ಳು ಇಸ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಸ್ ಇಲ್ದಲೇ ಅವಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾಳೆ. ಓದ ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗನ್ಸಾಲೋ, ಐ ಎನ್ವಿ ಯುವರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಐಸೈಟ್. ನಮ್ಮ ಐಸೈಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಲಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಇಸಾಬೆಲ್ಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಕೊಲಂಬಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಾರಾ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ನಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬಾಂಡಿಂಗು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಲೆನ್ಸಿಯಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಗನ್ಸಾಲೋ. ಒಲೆನ್ಸಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ದಟ್ ಸಿಟಿ ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ? ಸೊ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಲಾರಾ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ದಟ್ ನೋ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವಿಲ್ಲಾ, ಒಂದು ತೋಟದ ಮನೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಹೆಸರು ಮಾರಿಸೆಲಾ ಅಂತ ಸಿಟಿ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ದ ಲಾರಾ ಸೆಡ್ ದಟ್ ದ ಸಿಟಿ ನೇಮ್ ಮಾರಿಸೆಲಾ, ಗನ್ಸಾಲೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಅದತ್ರ ಸ್ಟನ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಮಾರಿಸೆಲಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಗನ್ಸಾಲೋ, ಮಾರಿಸೆಲಾ, ಲಾರಾ, ಮಾರಿಸೆಲಾ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಟು ಯು? ಮಾರಿಸೆಲಾ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಗನ್ಸಾಲೋ, ಎಸ್, ವೆರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್. If my memory serves me right, for we forget as we grow old, they lived in that villa the most beautiful woman I have ever seen, and I assure you I have seen many. Let me see, what was her name? Lara Lare. ನೋಡಿ, ಗನ್ಸಾಲೋ ಮಾರಿಸೆಲಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾನೇ ಅಂತ ಅವನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸುಂದರವಾದ ಹುಡುಗಿನ ನೋಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವುಮೆನ್ ನಾನು ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲಾರಾ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಅವಳ ಹೆಸರನ್ನ ಲಾರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅವನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಲಾರಾ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಲಾರೆಂಟ್. ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸ್ಟೋರಿನೇ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ದೇ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇಂಟೆಂಟ್ಲಿ, ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ತುಂಬಾ ಇಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾರಾ ರಿಕವರಿಂಗ್ ಹರ್ಸೆಲ್ಫ್, ನಥಿಂಗ್ ಯು ರಿಮೈಂಡೆಡ್ ಮೀ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಲಾರಾ ಅವಾಗ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಅದರೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋ, ನೀವು ನೋಡಿರೋ ಅಂತ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆನು, ಅವಳು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ನಾನೇ ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವಳು ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಾರಾ. ಯಾರಿಗೆ? ಗನ್ಸಾಲೋಗೆ. ಗನ್ಸಾಲೋ, ಹೌ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್, ಶಿ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೇಡನ್. Don Gonzalo, precisely the silver maiden by that name, she was born in that locality. I seem to see her as if before me now at that window with the roses. Do you remember that window? ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗನ್ಸಾಲೋ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಡೈಲಿ ವಿಂಡೋ ಹತ್ರ ರೋಸಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಒಬ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಆ ವಿಂಡೋ? ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಲಾರಾ, ಎಸ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ವಿಂಡೋ ಆಫ್ ಹರ್ ಹೋಮ್. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ಇಸ್ ಇಟ್ ಹಿ? ಅವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಮೇ ಬಿ ಇಸ್ ಇಟ್ ಶಿ ತಂದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾವ ಥರ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ, ಗನ್ಸಾಲೋ ಆ ಲೇಡಿನ, ಅವಳ ಲೇಡಿ ಎಷ್ಟು, ಆ ವುಮೆನ್ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ, ಶಿ ವಾಸ್ ಐಡಿಯಲ್, fair as lily, jet black hair and black eyes with an uncommonly sweet expression. She seemed to cast radiance wherever she was. Her figure was beautiful, perfect. What forms of sovereigns, beauty god models in human clay. She was a dream. Nodi, when the Gonzalo said that the city name Marisela or Valencia, at that time the Lara and Gonzalo both were looked at each other intently because both were lovers in one
once upon a time. So, when the Lara asked Gonzalo, have you ever visited that city? Gonzalo, yes, I have heard the name Maricela and also Valencia. So later, the Don Gonzalo said that in that place I have visited the most beautiful woman I have ever seen. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹುಡುಗಿನ ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಾದ ನಂತರ ಲಾರಾ, ಅವಳ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲಾರಾ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಲಾರೆಟ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಲಾರಾ replied that yes, I know her, but ಅವಳು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಅವಳನ್ನ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವುಮನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ಐಡಿಯಲ್, ಫೇರ್ ಆಸ್ ಲಿಲಿ, ತುಂಬಾ ಐಡಿಯಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ, ತುಂಬಾ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಸ್ತ್ರೀ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಫೇರ್ ಆಸ್ ಲಿಲಿ ಫ್ಲವರ್ ತರ ತುಂಬಾ ಫೇರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೊಳಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಜೆಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇರ್, ನೀಲ ಕೇಶರಾಶಿ, ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಕೂದಲು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಐಸ್, ಕಪ್ಪು ಕಣ್ಣುಗಳು, ವಿತ್ ಅನ್ಕಾಮನ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಅವಳ ನಕ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ಐಡಿಯಲ್, ಫೇರ್ ಆಸ್ ಲಿಲಿ, ಜೆಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇರ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಐಸ್, ವಿತ್ ಅನ್ಕಾಮನ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಶಿ ಸೀಮ್ಡ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ವೇರೆವರ್ ಶಿ ವಾಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ವೇರೆವರ್, ವೆನೆವರ್ ಆರ್ ವೇರೆವರ್ ಶಿ ವಾಸ್. ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವಳ ನೆನಪೇ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಅವಳ ಒಂದು ನಗು, ಮೋಹಕ ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆರ್ ಫಿಗರ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಿಗರ್, ಅವಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ವಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸಾವರ್ಜಿನ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಗಾಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಲೇ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂದನ ಬಾಚಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ದಂತದ ಗೊಂಬೆ ತರ ಅವಳು ಬ್ಯೂಟಿ ಗಾಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಕ್ಲೇ. ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂದ ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೇವರ ವಿಗ್ರಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದ್ರೆ ಶಿ ವಾಸ್ ಎ ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್, ಕನಸಲ್ಲೂ ಕಾಡುವಂತ ಚಲುವೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಗಾಡ್ ಮಾಡೆಲ್, ಆ ದೇವರು ಧರೆಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಂದು ರತ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಏಂಜಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾರಾ aside, if you but knew that dream was now by your side, you would realize what dreams come true. She was very unfortunate and had a sad love affair. ಲಾರಾ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, if you but knew that dream she was now by your side, you would realize what dreams come true. She was very unfortunate, had a sad love affair. ಹೌದಾ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀನು ಆ ಒಂದು ವುಮೆನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅವಳು ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಲಾರಾ. ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಡ್ ಲವ್ ಅಫೇರ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನನಗೆ. ಗೊಂಜಾಲೋ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್, ದೇ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಅಯ್ಯೋ ಎಂತ ವಿಚಿತ್ರ, ಹೌದಾ ಅಂತ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಇಬ್ಬರೇ, ಬಟ್ ಆಗ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲಾರಾ, ಇಟ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಗೊತ್ತಾ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಲಾರಾ ಗೊಂಜಾಲೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಶಿ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಟು ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ, ಇಟ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ, ಎಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗೊತ್ತು. ಲಾರಾ, ದ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾವಿಡೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಅಸೈಡ್ ಗೊಂಜಾಲೋ. ದ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾವಿಡೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಸೈಟ್, ದೂರದೃಷ್ಟಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ನಿಮಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಂತ ವಿಚಿತ್ರ ನೋಡಿ. ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬಂದಾಗ ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲರೋ ತರ ಬಂದ್ವಿ, ಕಿತ್ತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಯಾವ ತರ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
Don Gonzalo, the gallant lover in the same affair. ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗನ್ಸಾಲೋ, ಯಾವಾಗ ಲಾರ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವುಮೆನ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಡ್ ಲವ್ ಅಫೇರ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಗನ್ಸಾಲೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಸ್ ಗೊತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹುಡುಗನು ಕೂಡ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಅವ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ದ ಗ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಲವರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಫೇರ್. ಗ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಟೆಂಟಿವ್ ಲವರ್, ಅವನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಅಫೇರ್ ಇತ್ತು. ದ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು, ಜಗಳ ಆಡೋದು. ಜಗಳ ಕೂಡ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅವರಿಬ್ರು ಮಧ್ಯ. ಗನ್ಸಾಲೋ, ಪ್ರಿಸೈಸ್ಲಿ ದ ಡ್ಯೂಯಲ್. ದ ಗ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಲವರ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಕಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಹೂಮ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫಾಂಡ್. ಆ ಗ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಲವರ್ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ. ವಾಸ್ ಮೈ ಕಸಿನ್, ನನ್ನ ಕಸಿನ್. ಅವನು ಕಸಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ನಾವು ಕಸಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಹೂಮ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫಾಂಡ್. ಅವನು ನಾನು ತುಂಬಾನೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಅವನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನ ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ಏನಂತ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಲಾರಾ ಗನ್ಸಾಲೋ ಹೇಳ್ತಿರೋ ನೋಡಿರೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವುಮೆನು ಲಾರಾನೇ. ಲಾರಾ ಏನಂತ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಆದ್ರೆ ಆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಆ ಹುಡುಗ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ. ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಲಾರಾ, ಓ ಎಸ್ ಎ ಕಸಿನ್, my friend told me one of her letters the story of that affair which was truly romantic. He, your cousin, passed by on horseback every morning down the rose path under her window and tossed up to her balcony a bucket of flowers which she caught. Nodi, Lara, when the Gonzalo said that the gallant lover was my cousin, at that time Lara, oh yes, a cousin, ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಕಸಿನ್, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರೋ ಆ ಹುಡುಗ ನಿಮ್ಮ ಕಸಿನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ಒನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಫೇರ್ ವಾಸ್ ಟ್ರೂಲಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್. ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಅವಳು ನಿಮ್ಮ ಕಸಿನಿಗೆ ಬರೀತಿರೋ ಲೆಟರು ತುಂಬಾ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅವನಷ್ಟು ತುಂಬಾ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಲೆಟರ್ಸ್ ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದ. He, your cousin, passed by on horseback every morning down the rose path under her window and tossed up her balcony a bucket of flowers which she caught. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಸಿನು ಡೈಲಿ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. passed by on horseback every morning. Your cousin passed by on horseback every morning down the rose path under her window. ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಡೈಲಿ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳು ಕಿಟಕಿ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವನು ಹೂವಿನ ಗುಚ್ಛವನ್ನು ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಯಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಸೆಯೋದು, ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಎಸಿತಾ ಇದ್ದ. ಅವಳನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡ್, ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡ್, ಪಾಸ್. ಓಕೆನಾ, ಅವಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಗನ್ಸಾಲೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಇನ್ ದ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ the gallant horseman would return by the same path and catch the bucket of flowers she would toss him. Am I right? ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗನ್ಸಾಲೋ, ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋ ತರ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಡೈಲಿ ಬಾಲ್ಕನಿ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದು, ವಿಂಡೋ ಹತ್ರ. ನಮ್ಮ ಕಸಿನ್ ಡೈಲಿ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಹೂ ಗುಚ್ಚ ನೋಡಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದೇ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹಾರ್ಸ್ಮನ್ ದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅ ಬಕೆಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಶಿ ವುಡ್ ಟಾಸ್ ಹಿಮ್, ಮತ್ತೆ ಅವಳನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಎಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಎಸ್, ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಹರ್ ಟು ಎ ಮರ್ಚೆಂಟ್ whom she would not have. ಆದರೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಗನ್ಸಾಲೋ ರಿಪ್ಲೈಡ್, and one night when my cousin waited under her window to hear her sing, this other person presented himself unexpectedly.
ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, when the Gonzalo and Lara both were didn't disclose, because for what reason? Afterwards you can know what actual reason, but in that particular lesson we can see the so many symbols. For example, the Don Gonzalo said that the gallant lover was my cousin, but Lara said that your beautiful, the silver maiden is my friend, best friend. Lara said that silver maiden is my best friend. Gonzalo said that gallant was my cousin. So ಇಬ್ಬರು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾವೇ ಅಂತ ಒಂದು ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಲಾರಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವುಮೆನ್ಗೆ ಮದುವೆ ಕೂಡ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗನ್ಸಾಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ ದಿವಸ when my cousin waited under a window to hear her sing, ಅವಳ ಹಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಅವಳ ಹಾಡಿನ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಲಾರಾ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸಲ್ಟೆಡ್ ಯುವರ್ ಕಸಿನ್, ನಿಮ್ಮ ಕಸಿನ್ಗೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಯಾರಿಂದ? ಮರ್ಚೆಂಟ್. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಗನ್ಸಾಲೋ ದೇವರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಕೂಡ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್. ಲಾರಾ ಲೇಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಜಗಳ ಕೊನೆಗೆ ಯುದ್ಧ ತರ ಆಯ್ತು. ಯಾರ್ಯಾರ ಮಧ್ಯ? ಮರ್ಚೆಂಟು ಮತ್ತೆ ಗನ್ಸಾಲೋ. ಬಿಕಾಸ್ ಗನ್ಸಾಲೋ ಲಾರಾ ಬೋತ್ ವರ್ ಲವರ್ಸ್. ಈ ಲವರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದಿರೋದು ಯಾರು? ಮರ್ಚೆಂಟ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿರೋದು ಲಾರಾಗೆ ಯಾರ ಜೊತೆ? ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಜೊತೆ. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಮಧ್ಯೆ ಪದೇ ಅವನು ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಬ್ರಿಗೂ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಗನ್ಸಾಲೋ ಅಂಡ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಗೆ ಮನೆಗೆ ಇಬ್ರು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಯಾರು? ಗನ್ಸಾಲೋ. ಯಾರಿಗೆ? ಆ ಮರ್ಚೆಂಟ್. ಸೊ ಲೇಟರ್ ಗನ್ಸಾಲೋ ಎಸ್ ಅಟ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಆನ್ ದ ಬೀಚ್ and the merchant was badly wounded. My cousin had to conceal himself for a few days and later to fly. Nodi, Gonzalo said that yes, at sunrise on the beach and the merchant was badly wounded. My cousin had to conceal himself for a few days and later to fly. So Gonzalo ಹೇಳ್ತಾನೆ, yes, ಒಂದು ಸನ್ರೈಸ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೀಚ್ ಹತ್ರ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ವುಂಡೆಡ್. ತುಂಬಾ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ವೇಟ್ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ವುಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೈ ಕಸಿನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಕನ್ಸೀಲ್, ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಅದನ್ನ ಸುಮಾರು ದಿವಸ ಕನ್ಸೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅಂದ್ರೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಲೇಟರ್ ಟು ಫ್ಲೈ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಹೊರಟೋಗಿದ್ದ ಅಂತ ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲಾರಾ, ಯು ಸೀಮ್ ಟು ನೋ ದ ಸ್ಟೋರಿ ವೆಲ್. ಎಷ್ಟು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಕನ್ಸರ್ವ್ ಸೋ ಡು ಯು, ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಮೇಡಮ್, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಲಾರಾ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಇಟ್ ಟು ಮೀ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಅವಳ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರು ಕೂಡ ಇಂಚಿಂಚಿನೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಿಪೀಟ್ ಪದೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕನ್ಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಮೈ ಕಸಿನ್ ಡಿಡ್ ಟು ಮೀ. ಅವನ ಕಸಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಡಮ್, ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿನೂ, ಅವ್ನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಕನ್ಸಲು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾರಾ, ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಿಲವೇಡ್, ನನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಲಾರಾನೇ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲಾರಾ aside, why tell him he does not suspect? ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಅವನು ಅದನ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಗನ್ಸರ್ವ್, ಶಿ ಇಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಮರೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇವಳು ಕೂಡ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲಾರಾ, ಅಂಡ್ ವಾಸ್ you by any chance who advised your cousin to forget Lara? Lara later asked to Gonzalo, okay, it's okay, no problem. ಆದರೆ ಯಾರು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಡೋಕ್ಕೆ? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕಸಿನ್ಗೆ?
ಅವನು ಅವಳನ್ನ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಗನ್ಸಾಲು. ವೈ ಮೈ ಕಸಿನ್ ನೆವರ್ ಫರ್ಗಟ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ಕಸಿನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡನ್ನ ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಮೈ ಕಸಿನ್ ನೆವರ್ ಫರ್ಗಟ್ ಲಾರಾ. ಹೌ ಡು ಯು ಅಕೌಂಟ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಆದ ನಂತರ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಅವರೊಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅದು ಯಾವ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೈನಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ತಮ್ಮೊಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರೊಬ್ರನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ. ಲಾರಾ ಸೆಡ್ ದಟ್ ದ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೇಡನ್ ಈಸ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. But also Gonzalo said that the gallant horseman was my cousin. ಸೊ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕೆ, ಯಾವ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ಇಬ್ರು ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ರು ತಮ್ಮ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್.